جبرائیل علیہ السلام حدیث جبرائیل میں بخاری کی حدیث میں سوال کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں بتائیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نماز ایسی پڑھ گویا کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ ہمنا نہیں دکھ رہا، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑی لیکن اللہ ہمنا نہیں دکھ رہا۔ اے اللہ کے بندے، اگر تجھے تیرا رب نظر نہیں آ رہا ہے تو اتنا یقین، اتنا ایمان رکھ لے، تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کیا کرو، جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کیا کرو، اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکات ادا کیا کرو، وآطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں جس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی انہیں جو چاہے کرے، اس لیے کہ جنت حیا داروں کے لیے ہے اور جہنم بے حیا لوگوں کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی 2 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اتل ما اوحی 21ویں پارے کی، وَمَن یقنت 22ویں پارے کی، یہ دونوں پارے کا خلاصہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ 2 پاروں کے منتخب آیتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ان 2 پاروں میں سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ فاطر، سورہ یاسین، یہ 6 سورہ مکی صورتیں ہیں۔ سورہ احزاب یہ 1 سورہ مدنی سورہ ہے۔ 7 سورے ہیں 2 پارے میں۔ عنکبوت اسپائڈر، مکڑی کو بولتی، روم ملک روم کو بولتے، لقمان ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام سے موسوم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو اتنی بہترین نصیحتیں کی تھیں، 10 نصیحتیں، وہ 10 نصیحتیں اللہ قرآن میں ذکر کرتا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو پرورش کر رہا، اچھی ٹریننگ دینا چاہ رہا، اچھی تربیت کرنا چاہ رہا، لقمان کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ کس طرح وہ توحید کے بارے میں بتاتا ہے، شرک سے اپنے بچے کو روکتا ہے، کیسی جامع نصیحتیں وہ کرتا ہے، وہ سورہ لقمان۔ اس کے بعد ہے سورہ سجدہ۔ سجدہ یہ اللہ کے لیے کیا جانے والا سجدہ ہے، اور اس سجدے کی بہترین کیفیت اس سورت کے اندر ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے درمیان بھی سجدہ ہے۔ کوئی شخص بار بار حفظ کرنے کے لیے سجدے تلاوت کی آیت بار بار پڑھتا ہے 25-50 بار، تو اسے 50 سجدے کرنے کی ضرورت نہیں، 1 سجدہ کرنا کافی ہے۔ آپ دکان میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کہیں گاڑی میں چلتے چلتے کر رہے ہیں، سجدے تلاوت آ گئی، وہیں پر گاڑی روک کے مصلی بچھا کے کرنا کوئی ضروری نہیں، گھر پر جا کر بھی آپ کر سکتے۔ سجدے تلاوت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ پڑھنا چاہیے۔ جسے یہ دعا نہیں آتی سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتا۔ سورہ احزاب، احزاب کے معنی جنگ احزاب، جنگ خندق۔ اس جنگ کے بارے میں اس سورت کے اندر اللہ ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورہ احزاب ہے، اور اس میں عورتوں کے بہترین مسائل اللہ بیان کیا، کس طرح عورت کو زیب و زینت، میک اپ وغیرہ دوسروں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، باہر بے پردہ نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں کیسے وہ رہیں، وہ کیا کریں، مردوں سے کیسے بات کریں، احکام و مسائل اللہ بیان کیا ہے اس کے اندر۔ اور سورہ سبا، یہ وہی سبا ہے جہاں بلقیس، ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کرتی تھی، سجدے کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے جناتوں میں سے، جن سے کہتے ہیں کون ہے جو بلقیس کے عرش کو، اس کے کرسی کو، اس کے تخت کو یہاں لے کر آئے، اے سلیمان تم اپنی کرسی چھوڑنے سے پہلے میں اس کا عرش یہاں لے کر آ سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام خاموش رہے، اور ایک جن بولا اے سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے تک میں وہ عرش لے کر آ سکتا ہوں، اللہ مجھے وہ علم و حکمت دیا۔ سلیمان علیہ السلام پلک جھپکے، تب تک وہ سامنے تھا ملک سبا کا اور ان کے فلسطین کا، ڈائریکٹ لے کر آ گئے ہو، اور یہ تمام ذکر اس کے اندر ہے۔ ملک سبا ایک ایسا ملک تھا جہاں
ایک اللہ کے نبی وہاں پر آ کر ان کو دعوت دین کا کام کیے. وہ لوگ اللہ کے دین کو مان لیے, اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیے. ان کی ایک شرط تھی کہ بارش کا جب موسم آتا, دونوں پہاڑوں سے پانی اتنا آتا, ہمارے پورا گاؤں پانی میں ڈوب جاتا. آپ کچھ ایسا انتظام کرو, ہم لوگ بارش کے دنوں میں بھی یہاں رہنا, بارش کا پانی ہمارے گاؤں میں نہیں آنا. تو اللہ کے نبی گاؤں والوں کی مدد سے ایک بڑی دیوار کھڑا کر دیے 2 پہاڑوں کے بیچ میں. اب جب پانی آتا تھا, دیواروں کو ٹکرا کے گاؤں کے پیچھے سے نکل جاتا تھا. پورا گاؤں سیو ہو گیا. گاؤں کے پیچھے سے جب پانی جاتا تو 2 بڑے باغیچے, اللہ بہترین باغ ان کو بنا دیا. اتنا بہترین باغ, اللہ پر ایمان لانے کی برکت سے بڑا بہترین باغ. اس باغ میں ہر قسم کے پھل فروٹ, اور اس باغ کے اندر سے یہ لوگ سفر کرے تو کتنے دور تک سفر کر رہی معلوم بھی نہیں ہوتا. گھنا جنگل, پھلدار درخت, وہاں میٹھے چشمے کے پانی. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں خالی ٹوکرا لے کو گئے تو پکے سو پھل یوں ہاتھ سے لے کر رکھ لیا تو ٹوکرا بھر جاتا. اتنے لذیذ پھل, ہمیشہ ہر قسم کے پھل پکے ہوئے. جب یہ لوگ اللہ کے ساتھ ناشکری کرے, نافرمانی کرے, کفر کا کام کرے, تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گھوسوں کے ذریعے ان کے دیواروں میں ہول بنا دیا. بارش کا پانی آیا تو پوری دیواریں پھوٹ گئی, پھر پورا پانی گاؤں میں آ گیا. اور وہ جو باغ اللہ ان کو دیا تھا, پھلدار درخت والے بہترین باغ, ان باغوں کو ستیہ ناش اللہ کر کے کانٹے دار باغوں میں تبدیل کر دیا. بیری کے درختوں میں کانٹے دار درخت, ایسے درخت جس میں نہ کھانے کے پھل تھے نہ کوئی چیز تھی. یہ تمام ذکر سورہ سبا کے اندر اللہ کرتا. جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو آسمان سے منا سلوا اتارا, یہ لوگ کھاتے کھاتے اللہ کی ناشکری کرے, اللہ ان کو کیسے عذاب دیا, اسی طرح ملک سبا والوں کو بھی ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ایک دیوار کے ذریعے ان کے گاؤں کو سیو کر دیا, محفوظ کر دیا. اور گاؤں کے پیچھے بڑا باغ ہم نے بنا دیا, 2 باغ, عن الیمین و عن الشمال, دائیں جانب بائیں جانب 2 بہترین باغ اللہ بنا دیا. اور جب یہ لوگ اللہ کی ناشکری کرے, کفر کے کام کرے, شرک کے کام کرے, ہم نے اس دیوار کو پھوڑ دیا اور پانی کے سیلاب سے ان کی بستی کو ڈبا دیا. اور اس باغیچے کو ہم نے بیری کے کانٹوں کے درختوں کے ذریعے اس باغ کو ہم نے بدل دیا. اس سے ہم نے عبرت کیا ملتی؟ اللہ جس وقت دیتے رہتا, اللہ جس وقت کھلاتے رہتا, اللہ جس وقت کارا میں ہم نہ پھراتے رہتا, اللہ کا شکریہ ادا کرنا, بھرپور اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کا بے انتہا شکر احسان بجا لاتے رہنا, اچھے حالت میں کبھی اللہ کو نہیں بھولنا. ناشکری کریں گے, اللہ بولتا لئن شکرتم لازیدنکم, سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں, لئن شکرتم لازیدنکم, میرے بندو میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ, میں مزید نعمتوں سے مالا مال کرتے جاؤں گا. ولئن کفرتم, اگر تم میری ناشکری کرو گے, میرے ساتھ کفر کے کام کرو گے, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, بولتا اللہ تعالیٰ. یہ عبرت ہے ملک سبا والوں کے لیے, ملک سبا کے واقعے میں ہمارے لیے یہ عبرت. اس کے بعد ہے سورہ فاطر. فاطر بولتی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ زمین آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ تمام چیزوں کو کیسے پیدا کیا, اپنی خلقت کا ذکر بہترین طریقے سے اس میں کیا. اور اس کے بعد ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کے 1 رکوع کے بعد یہ پارہ ختم ہو جاتا, 22واں پارہ, وما لیا لا اعبد الذی. سورہ یاسین کا 23واں پارہ شروع ہو جاتا. آئیے ان 2 پاروں کے منتخب آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں. سورہ عنکبوت, سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت, اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. بے شک نماز تیری زندگی کی تمام برائیوں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے,
اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو. قرآن کی آیت, اس کا ترجمہ. اللہ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ اے میرے بندو, بے شک نماز تیری زندگی سے بے حیائی سے روکتی ہے, گناہوں سے روکتی ہے, تجھے عیاشی فحاشی سے تجھے بچاتی ہے. اللہ وہ تاثیر رکھا نماز کے اندر, نماز کے اندر وہ تاثیر رکھا کہ انسان بے حیائی سے آٹومیٹک بچ جاتا. پکا نمازی, ایسے نمازی کو, ایسے ایمان والے کو ایک حسین عورت زنا کی دعوت دے, آؤ میں تمہارے ساتھ خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں, میری تمنا پوری کرو. اگر کوئی عورت زنا کے لیے بلائے تو وہ اللہ والا, اس کے دل میں اللہ ایسا ڈر جگاتا, اس کا ایمان اتنا مضبوط رہتا, وہ شخص یہ کہتا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ لچا کام, یہ برا کام میں نہیں کر سکتا. نماز اسے بے حیائی سے روکتی ہے. اگر کوئی نوجوان کسی عورت کو زنا کی دعوت دے, اگر کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے, وہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ جملہ ادا کر دے, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں یہ برا کام نہیں کروں گی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند, نوجوان جوانی میں گناہ چاہے کر سکتا, لیکن میرے سے ڈر رہا, میرے سے ڈر رہی ہے بندی, میری بندی, میرے بندے, عرش کا سایہ نصیب کروں گا تجھے قیامت کے دن. انسان کو نماز بے حیائی سے روکتی ہے. شراب پینے کے لیے جانے, آپ کے دوست آپ کو بلا رہی, آپ بھائی پارٹی میں جائیں گے, آپ کو معلوم یہ دوستان کی پارٹی میں بیئر کتے, وسکی کتے, شراب کتے سب رہتی, میں نہیں آتا بھائی, مجھے معلوم میں آیا اور تمہارے باتوں کے برابر نہیں پیا, تمہیں ناراض ہونا اور زبردستی مجھے پلا, یہ چھیتا بھی نہیں, میں آتا بھی نہیں, ہرگز نہیں. انسان کو نماز اس کی بے حیائی سے اسے روکتی ہے. جب وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے, موبائل میں ایسا ویسا دیکھتے رہتا ہے, اچانک شیطان وسوسے ڈالتا, گندے ویب سائٹ اوپن کر, سیکس فلماں دیکھ, گندے مووی دیکھ. اچانک اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا. قیامت کے دن اللہ میری آنکھوں سے سوال کرے گا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم تیرے دل سے, تیری کان سے, تیرے دل, تیری آنکھ سے سوال کریں گے, کیا اس نے دیکھا, کیا اس نے سنا, کیا اس نے سوچا. نہیں نہیں, مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ مجھے پکڑ کر پوچھیں گا, میں کیا جواب دوں. اللہ کا ڈر وہ خود رک جاتا ہے, وہ نہیں دیکھتا. بے شک نماز تمہاری زندگی کی بے حیائی چیزوں سے تمہیں روکتی ہے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, کتنے ایسے نوجوان ہیں ادھر نمازاں بھی پڑھتی, ادھر بے حیائی کے کاماں بھی کرتی, ادھر نمازاں بھی پڑھتی, ادھر لڑکیوں سے چیٹنگ, لو افیئر, عشق بازیاں, لڑکا لڑکی سے, لڑکی لڑکے سے, لڑکی بھی نمازی تہجد گزار کرتے, لڑکا بھی نمازی, لیکن دونوں لو افیئر میں مشغول ہیں, زنا کرنے میں. نماز بھی پڑھ رہا بندہ اور بازار میں جا کے دکان میں کاروبار کرتے ہوئے برابر وڈی بڈی سود برابر کھا رہا, پھر داڑھی بڈی سود. نماز پڑھنے کو بھی ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کبھی کبھار ادھر جا کے کبھی گھٹکے بھی کھاتا, کبھی سگریٹاں بھی پیتا, کبھی تمباکو بھی ڈال لیتا. یہ کیسا ہے بھائی اس کی زندگی؟ نماز بھی پڑھ رہا, حرام کا کھا رہا, نماز بھی پڑھ رہا, زنا بھی کر رہا, نماز بھی پڑھ رہا, شراب بھی پی رہا. تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے نا. اللہ بول رہا, اے میرے بندے, اگر تو نماز میری پابندی سے پڑھیں گا, تیری زندگی کی بے حیائی سے یہ نماز تجھے بچا لے گی. کہاں بچا رہی جی؟ نماز پڑھ رہی, بے حیائی کے کام بھی کر رہی, تو اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہوا نا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے, آپ کی وہ نماز اللہ کے دربار میں قبولش نہیں ہو رہی. سب سے پہلے یہ سوچو, میں جس ڈھنگ سے نماز پڑھ رہا ہوں, کاش یہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوتی. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا, اللہ کا کلام سچا, میرے رب کا ایک ایک جملہ سچا. اگر میں ویسی نماز پڑھتا جیسے نبی پڑھ رہے ہیں, ویسی نماز خشوع خضوع والی پڑھتا جیسے صحابہ پڑھ رہے ہیں, وہ خشوع خضوع والی نماز مجھے میری زندگی کے بے حیائی سے روک دیتی.
बुराइयों से रोक देते। हमें पढ़ती नमाज, इधर देखे उधर देखे, यहाँ खो जाए, यूं मच्छर मारे, इधर डालने को मारे, उधर मोबाइल टिंग टिंग घंटी बसे, कौन मैसेज करे, हाँ क्लिंग क्लिंग, वो कौन सा फोन पे का नंबर, ओ कौन के पैसा डाला, पहले निकाले सोच कौन कितने डाला, कौन डाला कि नमाज के अंदर। अल्लाह अकबर, नमाज सलाम फिरे तक 4 मिनट में नमाज होती तेरी। सबर नहीं, सबर नहीं, इन्हें सबर करता खबर में चले आता, जब जल्दी निकाल को देखता कौन क्या करे कि कौन क्या जल्दी भेजे। अस्तगफिरुल्लाह, तेरी ऐसी नमाज तुझे बेहयाई से रोकती, ऐसी नमाज। अरे अल्लाह के बंदे, नमाज ऐसे पढ़, नमाज ऐसे पढ़। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हदीस जिब्राइल में, बुखारी की हदीस में सवाल करते हैं, मल एहसान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एहसान किसे कहते हैं बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू नमाज ऐसी पढ़ गोया कि तू अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह को तू देख रहा है। नहीं, अल्लाह हमना नहीं दिख रहा, अल्लाह के सामने हमें खड़ी, लेकिन अल्लाह हमना नहीं दिख रहा। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तुझे तेरा रब नजर नहीं आ रहा है तो इतना यकीन, इतना ईमान रख ले, तेरा रब तुझे जरूर देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर तू रब को नहीं देख रहा, फ़इन्नहु यराक, वो रब तुझे जरूर देख रहा, ये यकीन रख ले को नमाज पढ़। अल्लाह सूरे अर्रहमान में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, मेरे सामने खड़ने से जो मेरा बंदा डर जाएगा, मैं उसे एक एक नहीं 2-2 जन्नतें अता करूंगा। अल्लाहु अकबर, मेरे सामने खड़ने से डर जा मेरे बंदे, बोलता अल्लाह। डरते डरते पढ़ना नमाज, खुजाले को, इधर उधर देख ले को, बेफुजूल कामा कर ले को, डरते डरते नमाज पढ़ना। ऐसी नमाज आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के वादे के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक, आपकी वो नमाज आपको बेशक बेहयाई से भी रोकेगी, बुराई से भी रोकेगी, जिना से भी रोकेगी, कबीरा गुनाहों से भी आपको बचाएगी। क्योंकि अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता जी, अल्लाह का हर वादा सच्चा, कुरान की हर आयत सच्ची। हमें गलत, हमारी नमाज़ा गलत, हमारे नमाज़ा को दुरुस्त कर लिए तो इंशाअल्लाह हमें बुराई से बच जाए। वो जाना ना, नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल होना ना, कबूल हुई तो हमें बच जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हम ना सहाबा जैसी खुलूस भरी नमाज, खुशू खुजू वाली नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उसके बाद कुरान मजीद सूरह अनकबूत आयत नंबर 60 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, वकअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। जमीन में चलने फिरने वाले ऐसे कोई जानवर नहीं हैं जो अपना रिज़्क़ अपने सर पर उठाते घूमते हों। कोई चौपाए, कोई जानवर ऐसे नहीं जो अपना रिज़्क़ अपने सर पर उठाते घूमे। अल्लाह है जो उनको खिलाने वाला। अल्लाह बोलता, ऐ मेरे बंद, तुमको भी खिलाने वाला मैं हूं, उन जानवरों को खिलाने वाला भी मैं, चरिंदे परिंदों को खिलाने वाला भी मैं, मछलियां तितलियों को भी देने वाला मैं, सारे मखलूक को खिलाने वाला रज़ाक मैं। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत के शान नुज़ूल क्या है? 62 नंबर आयत में 2 आयतों के बाद अल्लाह बोलता, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है रिज़्क़ कुशादा करके देता है, दौलत बढ़ा के देता है, जिसे चाहता है दौलत कम करके उसे तंगी में रखता है। क्यों? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज का बेहतरीन जानने वाला अल्लाह ताला। कुरान में और एक जगह अल्लाह बोलता, अगर मैं मेरे तमाम बंदों को बेहिसाब दौलत लुटाना शुरू करूं तो मेरे बंदे सरकशी पर उतर जाएंगे। सरकशी, फितने, फसाद, अय्याशी, गुनाहों में पड़ जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे बंदे को कब कितना देना मुझे मालूम, कब कितना देना मुझे मालूम। मेरा बंदा मेरी इताअत में बाकी रहे, अपनी आखिरत कमाने में परफेक्ट रहे, अपनी आखिरत को संवारने में अच्छा रहे, उसे देखकर मैं देता हूं।
मैं उसकी आखिरत तबाह करना नहीं चाहता, मैं उसे देख कर दे कितना देना वतस दे। बंदा क्या पूछता, या अल्लाह मुझे खजाने दे, अल्लाह सुन्ना दे, अल्लाह चांदी दे, अल्लाह दुनिया भर को दे। अल्लाह को मालूम कितना दिए तो इन्हें मेरी इताअत में रहता, इसकी आखिरत बनती, हद से ज्यादा दिए तो इन्हें सरकशी में उतरता, इसकी आखिरत बर्बाद। अल्लाह मिकदार के बराबर देता, जितना मिल रहा उतना शुक्रिया अदा करना। आज बिरयानी खिला रहा तो भी अल्लाह का शुक्रिया, सबा रोटी चटनी खिलाएगा तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। आज खा रहे हैं शुक्रिया, कल अगर एक दिन का फाका भी गुजार लिए तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, गिल्ले नहीं गाना। एक मर्तबा मदीने के एक बाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तफसीर सनाई, तफसीर इब्न कसीर में इस आयत की तफसीर में है, तिरमिजी की रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बगीचे में। अब्दुल्ला इब्न उमर थे, खजूर जो पक पक कर नीचे गिर गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर उठा उठा के ऐसा पोंछ पोंछ के फूक फूक के खा रहे थे। नबी ने कहा, इब्ने उमर, अब्दुल्ला तुम भी खाओ। वो बोले अल्लाह के नबी मुझे भूख नहीं। नबी बोले मुझे बहुत ज़्यादा भूख है, पिछले 4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है ढंग से, मैं खाऊंगा। ये बोलकर खाने लगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह मुल्क रूम, मुल्क शाम, मुल्क ईरान के खैसरो किसरा के खजाने मेरे कदमों में लाकर डाल देगा, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। अरे इब्ने उमर, अब्दुल्ला तुम देखना, एक जमाना आएगा लोग अपने घरों में 1-1 साल का अनाज स्टॉक रख लेंगे, लेकिन उनको तब भी अल्लाह की जात पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। 1-1 साल का अनाज घर में स्टॉक रख ले को भी अल्लाह देता कि नहीं देता, कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं रहेगा उनको। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, आज अल्लाह खिला रहा, सबा भी अल्लाह देता, ये भरोसा नहीं रहेगा, वो जमाना आएगा। आज आप लोग देखो, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में नया चावल आता स्टॉक मार्केट में, नया चावल आता। हम लोग क्या करती हैं, हमारे घर में खाने वाले मेंबरों के हिसाब से कोई 3 क्विंटल, कोई 4 क्विंटल, कोई 5 क्विंटल नया चावल कम रेट में मिल रहा बोल के लेके स्टॉक कर लेते। पुराना चावल जरा लेती, धीरे धीरे वो नया चावल पुराना होते जाता, साल भर रख ले, पूरे साल का अनाज स्टॉक कर लेती हमें। फिर भी अल्लाह की जात पे हम ना भरोसा नहीं, अल्लाह हम ना खिलाएंगा, अल्लाह हम ना पिलाएंगा, अल्लाह हमारी कमाई में बरकत देगा, नहीं। हराम का होना चाहिए, सूद का होना चाहिए, रिश्वत लेना चाहिए टेबल के नीचे से। कहीं लेता भाई, अल्लाह खिलाता रे बंदे, अल्लाह देता बा तुझे, ये टेबल के नीचे से एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं ले रहा बा तू, एक सिग्नेचर करने बराबर पेंडा देना कहते से टेबल के नीचे से। कहीं तेरी नौकरी है, गवर्नमेंट तुझे दे रहा नहीं क्या, बराबर मिल रही ना सैलरी है, तेरा बिल पास करना का तो साइन मारना का तो टेबल के नीचे से रखना तू, कौन सा अमाउंट, ब्लैक अमाउंट रिश्वत की शक्ल में, वो दिए तो सिग्नेचर करने का, नहीं का तो 2 महीने तक, 4 महीने तक, साल तक तेरी फाइल हूं दर ढकल डालती है हमें। बराबर रिश्वत दिया तो काम, नहीं तो नहीं। कहीं खोना है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह के जात पर भरोसा रखो जी, हराम का नको खाओ जी, वो जमाना आएगा। अल्लाह के नबी बोल को गई है सब बात। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हम बोल को उस बगीचे से बाहर भी नहीं निकले थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की सूरह अनकबूत की 60 नंबर आयत लेकर उतर गए और ये आयत बताए, वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, जमीन का कोई जानवर अपने रिज़्क़ को अपने सर पर ढोलेते हुए नहीं घूमता। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह ताला उनको भी खिलाने वाला, तुमको भी खिलाने वाला। और बंदों में जिसे चाहता अल्लाह रिज़्क़ बड़ा को देता, जिसे चाहता तंग कर देता। वो सुनने वाला, जानने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना, खिनात पसंदी की जिंदगी गुजारना। खिनात बोले तो कितनी कमाई है उसी के अंदर हमारे खर्चे रख लेना,
ہمیں 10,000 کما رہی, 10,000 کے خرچے رہنا ہمارے, 20,000 مہینے کما رہی, ہمارے مہینے کے خرچے بھی 20,000 رہنا. جتنی چادر وتا پیر. نہیں 10,000 کما رہی, 50,000 خرچہ کرتی, یہاں سے ادھار لیتی, وہاں سے قرضہ لیتی, یہ سبھی جھوٹے شان نہیں جتا لینا. اللہ جتنی حیثیت دے وہ تیز خرچے رکھ لینا, وہ تج اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اس کے بعد ہے سورہ روم. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. الف لام میم حروف مقطعات میں سے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا راز, قرآن کے راز ہیں یہ, اللہ اس کا بہتر معنی مطلب جانتا. غلبت الروم, روم مغلوب ہو گئے. روم والے ملک روم مغلوب ہو گئے. مغلوب بولے تو ان کے اوپر کسی نے اٹیک کر دیا, یہ ہار گئے, یہ مغلوب ہو گئے. ان کے اوپر کوئی لوگ غالب آ گئے, یہ مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. چھوٹے زمین کے خطے والے ہونے کے باوجود چند سالوں میں یہ مغلوب ہونے کے باوجود, ملک روم والے ہارنے کے باوجود یہ جیت جائیں گے, یہ غالب ہو جائیں گے بول رہا اللہ تعالیٰ. اس میں پیشن گوئی دے رہا, آگے چل کر جو روم ہار گیا تھا وہ جیت جائیں گا. فی بضع سنین, چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ کے لیے یہ معاملہ جو اس سے پہلے ہے اس کے بعد ہے, آسان ہے اللہ کے لیے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مومن خوش ہو جائیں گے مومن. روم ایک زمین کا چھوٹی کنٹری, اس کے سامنے فارس, ملک فارس ایک بڑی کنٹری. فار ایگزامپل یہ انڈیا ہے, ہمارے نیچے سری لنکا ہے. سری لنکا چھوٹی کنٹری, انڈیا اس کے بعد مقابلے میں بڑی کنٹری. اسی طرح ملک روم, ملک فارس, روم چھوٹی کنٹری, فارس بڑی کنٹری. فارس والے روم کو ہرا دیے, روم ہار گئے. روم والے کون, فارس والے کون؟ روم میں عیسائی لوگ تھے, اہل کتاب, جن کو اللہ آسمان سے کتاب دیا تھا, اہل کتاب تھے. اور فارس میں آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے. انہوں مکے میں جو لوگاں تھے, مکے کے کافراں, انہوں فارس کی سپورٹ کرتے تھے. کئی کو انہوں بتان کی پوجا کرنے والے, انہوں آگ کی پوجا کرنے والے, انہوں بھی مشرکاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ملک روم کی سپورٹ کرتے تھے. کیوں؟ ان کو بھی اللہ آسمان سے قرآن دیا, ان کو بھی اللہ آسمان سے انجیل دیا, انہوں بھی اہل کتاب, انہوں بھی اہل کتاب, انہوں ان کی سپورٹ کرتے, انہوں ان کی سپورٹ. اب فارس والے روم کو ہرا دیے, مکے والے خوش ہو گئے. انڈیا پاکستان کی کرکٹ میچ ہوئی تو یہاں والے خوش ہو کو پٹاخے پھوڑ کو بمڑا مارنا شروع کرتی, نہیں ویسا. حالانکہ وہ کرکٹ میچ کوئی ہندو مسلمان کی لڑی نہیں ہے, وہ انڈیا کے پورے مسلمان ابھی انڈیا کے ٹیم کو سپورٹ کرتے, لیکن یہاں کے غیر مسلمان نہیں سمجھتے. پاکستان ٹیم کو تو مسلمان ٹیم, انڈیا ٹیم کو تو ہندوان ٹیم. نعوذ باللہ, یہ غلط, یہ لوگوں کے تصورات غلط. ہمیں اپنے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, ہم کو اپنی کنٹری سے محبت ہے, انڈین ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, کون کی کرنے والے پاکستان کو بھی کرتے ہیں. لیکن ادھر مکے کے مشرکین خوش ہو گئے, کیا بولنے لگے, اے اہل کتاب, جس طرح وہ لوگ ہار گئے, جس طرح ہمارے آگ کی پوجا کرنے والے اہل انجیل والوں کو ہرا دیے, ہم بھی تم کو ایسے ہی مار کر ہرائیں گے, ہمیں بھی ویسا جیتتے ہیں, ہمیں بھی ویسا مارتے ہیں جیسا انہوں مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے بولیا, وہ چھوٹی کنٹری والے ہارنے کے باوجود ملک فارس والوں کو ہرا دیں گے, دیکھنا مغلوب آ جائیں نا, بہت جلدی انہوں غالب آ جائیں گے, یہ اتنی بڑی کنٹری فارس ہار جائیں گی. جیسے آیت اتری, یہ جس زمانے میں مکے میں آیت اتری,
اس زمانے میں پاسبل نہیں تھا کہ ملک روم فارس کو ہرا دے. پاسبل نہیں تھا, بالکل امپاسبل تھا, ناممکن تھا. لیکن اللہ بول رہا ہو گئی بات. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ تنکے کو پوری دنیا کو ہرانے لگا, بولے ہرانے لگا ڈال. اللہ کی قدرت, ایک تنکے سے پوری دنیا کو ہرا. بولے ارے مچھران کی فوج سے اب نمرود بادشاہ کے بڑے بڑے لشکر کو میلیامیٹ کر کو رکھ ڈالیا. ابابیل پرندوں کے چونچوں سے پنجوں سے معمولی کنکرے ابراہ بادشاہ کے جنگلی ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالیا. یہ کیا چیز جی اللہ کی قدرت کے سامنے. اللہ بولا تو ہو گئی بات. جب اللہ آیت نازل کر دیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر سنائے. ابو جہل کو اندر سے غصہ آ گیا. ایسا کیسا ہوتا, ملک روم والے فارس کو ہراتی, اتنی چھوٹی کنٹری والے اتنی بڑی کنٹری والے کھلاتی, ناممکن. ہراتی کا تو ہراتی جی, ہارتی کا تو ہارتا فارس, ملک روم جیتتا. اے نہیں ہارتے جی, بیٹ لگاتی تمہیں, بیٹ لگا لو. اسلام میں بیٹ لگانا جائز نہیں. اسلام میں بیٹ لگانا جائز نہیں. ایک طرف سے کوئی آدمی اپنی جانب سے شرط طے کر کو کچھ دینا چاہ رہا لے لو. دو طرف سے بیٹ لگانا جائز نہیں. ایک طرف سے کوئی آدمی اپنی جانب سے شرط میں کچھ رکھنا چاہ رہا لے لو. جیسے ابو جہل, ناممکن, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہوتا ابو بکر صدیق بول رہی, کیونکہ ان کو اعتبار ہے اللہ کی ذات پہ. اللہ فرما رہا بولے تو اللہ جتاتا. اے نہیں ہوتا جی, ایسا کیا تو بھی ہوا, میں تم نا 50 اونٹاں دے دوں, 50 اونٹاں بیٹ میں دے دوں. ایسا کیا تو ہوا تو اے ضرور. کب تک ہوتا, 5 سال میں ہوتا, تمہیں دیکھنا. نبی کے پاس آ کر بولے, اللہ کے نبی بولے جب اللہ فرما رہا تو بے شک اللہ جتاتا. 50 اونٹاں آ رہی, ایک کام کرو, فی بضع سنین سے مراد 9 سال تک کو بولتے ہیں. تمہیں مدت ذرا بڑھا لو, اونٹاں بھی بڑھا لو. کہیں کہ تو ہمیں پھلٹک دینے کا کیا بھی نہیں, خالی لینے کا رہنے کا, بڑھا لو, خوب بڑھا لو. ابو جہل کو بات جاگ بولے, دیکھ با تو 50 بول رہا نا, فقیر کیا تو, اتنا بڑا سردار ہو کو خالی 50 دیتا. اے ہارتی کا ہاتھی رے, اے کتنی لگانا, ابھی زیادہ لگا, دم رہتا ابھی زیادہ لگا, دیکھیں گے. اے 100 اونٹا, یہ کیا فقیر گنگا کی ابھی لگا رہے. ایسا بول 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 کو 1000 اونٹا لگا ڈالے. کہیں کہ تو خالی لینے کا نہ رہنے کا, پھٹک دینے کا ہے نہیں کیا بھی. اللہ تعالیٰ 90 سال چھوٹی کنٹری ملک روم کو ملک فارس والوں پر غالب کر دیا, ہرا ڈالے فارس والوں. ادھر سے 1000 اونٹا رولے رولے دیا انہیں. تم نے کیسا معلوم ہوا, ایک کریکٹ بولی نا, اللہ قرآن میں بولا تو ہو گیا. لانے کا لانا, کاٹ لینے کا کاٹ لینا. شرط اسلام میں جائز نہیں. آج کل یہ IPL کرکٹ کہتے, یہ کبڈی میچ کہتے, اس میں بیٹ لگاتی نوجوانہ, یہ جائز نہیں, حرام ہے. دونوں طرف سے, ہاریا تو انہیں دینا, جیتیا تو انہیں دینا, یہ جائز نہیں. ایک طرف سے انہیں لگانا چاہ رہا, کاٹ لو تمہیں چپکے. تمہیں پھلٹک دینے کا نہیں رہنا, تمہیں پھلٹک دینے کا رہا تو شرط بولتی ہے اسے, بیٹ, وہ جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں, سمندروں میں جتنے بھی فتنے فساد ہوتے ہیں, اے انسانوں, اے جناتوں, تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت جی ہے, جو بھی فتنے ہوتے نا تمہارے غلطیوں کی وجہ سے. آج ہندوستان کے حالات خراب ہیں, آج ہندوستان کے حالات خراب ہیں, آج دنیا کی حالت خراب ہے. فلسطین کی خراب ہے, ملک شام کی خراب ہے, ترکی کی خراب ہے, اور بھی بہت سارے اسلامی کنٹری کی حالت بہت خراب ہے. وجہ کیا؟ اللہ بولتا تمہارے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے, تمہارے غلطیوں کی وجہ سے, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. جب حد سے زیادہ ہر جگہ حالات بگڑنے لگے, مسلمان مغلوب ہونے لگے, ظالم اسلامی دشمن جیتنے لگے, تب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے, اپنے شرک و بدعات سے بچنا چاہیے, اللہ کی وحدانیت پر چلنا چاہیے, اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب جب بیت المقدس فتح کیے, اس وقت اپنی تقریر میں علل اعلان بیان کرتے ہوئے عمر بن خطاب بولتی ہیں, لوگوں آج جو عزت یہ ملی نا, یہ صرف اسلام کی وجہ سے ہم نہ ملی.
اسلام ہی کی وجہ سے ہم نے یہ مرتبہ پایا, اسلام کی وجہ سے عزت ملی, اور جب تک مسلمان اسلام پر چلتے رہیں گے اللہ ان کو عزت کی سربلندی پر پہنچاتے رہے گا. اگر کوئی مسلمان اسلام کو اپنے دامن سے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اسے مغلوب کر دیں گا, دشمنوں کے ہاتھوں سے اللہ اسے کچل دیں گا, اللہ اس دنیا میں ذلیل و خوار کر کے اسے رکھ دیں گا. کتنے اچھے تھے, کتنے سچے تھے عمر بن خطاب کے وہ جملے. آج جو لوگ اسلام پر چل رہے ہیں ان کے عزت و آبرو کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. جو اسلام کو اپنے دامن سے چھوڑ دیے ان کے گناہوں کی سزا اللہ بولتا دشمنوں کو تمہارے سر پر لا کر بٹھا دوں گا, یہ تمہارے گناہوں کی ایک سزا ہے. ظالم حکمرانوں کو تمہارے سر پر لا کر بٹھا دوں گا بولتا اللہ تعالی. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں, سورہ لقمان میں بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان یہ کہتے ہیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور اے میرے بیٹے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. باریک سے باریک چیز چٹان میں بھی ہو, آسمان میں بھی ہو, اللہ اسے ظاہر کر کے رکھ دے گا. اے میرے بیٹے, نماز کی پابندی کرنا. تیسری نصیحت باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے کو کر رہے ہیں, آپ کرنا یہ نصیحت. اللہ بول رہا, اللہ ہم نہ بول رہا, یہ ہم نہ, اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر ذکر کر رہا ہے. اے دنیا کے باپو, اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحت کرو, میرے بیٹے شرک مت کر اللہ کی ذات میں, کفر مت کر. اے میرے بیٹے, کسی کی چیز چوری نہ کر, کسی کے پیچھے مت پڑ. تو چاہے وہ چیز آسمانوں میں رہے, چٹانوں میں, اللہ اس کو ظاہر کر دے گا قیامت کے دن. کسی کے چیز, کسی کے مال کو ہاتھ مت لگا. اے میرے بچے, نماز کی پابندی کر. اے میرے بیٹے, نیکی کا حکم دے, برائی سے روکتا رہنا. اے میرے بیٹے, مصیبت آ گئی تو صبر سے کام لینا. اے میرے بیٹے, کبھی زندگی میں تکبر نہ کرنا, اللہ کو تکبر ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. اے میرے بیٹے, اکڑ اکڑ کے زمین میں نہ چلنا. اللہ کیا بول رہا, تکبری کرتے ہوئے زمین میں نہ چلنا, اکڑ کے نہیں چلنا. اور اے میرے بیٹے, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر, اس لیے کہ نہ تو پہاڑ کو عبور کر سکتا, نہ زمین کو پھاڑ سکتا. میانہ روی سے چل, اکڑ اکڑ کے مت چل. اور اے میرے بیٹے, اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھ کے بات کر. اپنی آواز کو پست رکھ, اس لیے کہ اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں. یہ اونچی آواز سے مراد قرآن اور حدیث کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنا, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنا. اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے آخری آیت میں, ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے, قیامت کا علم ہے. قیامت کا علم بے شک اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی جانتا ہے بارش کہاں کب کتنی مقدار میں اتارنا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا مطلب, یہ کیا ویسا بول رہی ہیں, آج کل الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں, لڑکا پل رہا لڑکی پل رہا, معلوم ہو جاتا نا. اللہ بول رہا ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جو اللہ فرما رہا یہ لڑکا لڑکی کا سیکشول نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ فرماتا ماں کے پیٹ میں جو پل رہا ہے کیا انہیں جنتی ہے یا جہنمی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انہیں جو بچہ پل رہا کیا انہیں جنتی کیا جہنمی اللہ کے سوا کون نہیں جانتا. نیک بخت ہے کیا بدبخت ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کما کر کھائے گا, اپنی کمائی میں کتنی برکتیں دیکھے گا, کتنا وہ کمائے گا, کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ,
दुनिया का कोई माई का लाल ये भी नहीं जानता कि वो जमीन के किस हिस्से में कल कहां जाकर मरेगा, उसकी मौत कब कहां आएगी कोई नहीं जानता। आज उन्हें यहां है, कल दिल्ली में गया वहां मर गया, आज उन्हें यहां है, सबा उम्रे को गया मक्के में मर गया, किसे मालूम था, जिंदगी में नहीं गया साला, पहली बार गया वहां मौत आ गई, पैदा हुआ यहां मरा अरब में, सऊदी अरब में, किसे मालूम था। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कब किसकी मौत कहां आने वाली है। 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। अल्लामा इब्ने सीरीन के ज़माने में एक मुहद्दिस जो ख्वाब में देखते हैं कि क़यामत कब आएगी, एक नेक इंसान थे, वो ख्वाब में देखते हैं अल्लाह के नबी को। नबी अलैहिस्सलाम से वो पूछते हैं कि ऐ नबी आप ख्वाब में आए हैं तो बताइए क़यामत कब आएगी। नबी 5 उंगलियां इशारा करके चले आते। ये ख्वाब अल्लामा इब्ने सीरीन के पास वो जिक्र करते हैं, मैंने नबी को ख्वाब में देखा और पूछा क़यामत कब आएगी, नबी 5 उंगलियां बताए चले गए। अल्लामा इब्ने सीरीन इसकी ताबीर बयान करते कहते हैं वो 5 उंगलियों से मुराद 5 बातें हैं जो सूरह लुक़मान की 34वीं आयत में अल्लाह जिक्र कर रहा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। और अल्लाह तबारक व तआला व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कहाँ नाजिल होगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान। व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल क्या कमा कर खाएगा। व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कल कब कहाँ कौन मरेगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये 5 बातों का इल्म अल्लाह के पास, नबी के पास भी नहीं, अल्लाह के पास। गैब की बातें, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक वो अल्लाह सब जानने वाला और खबर रखने वाला है। सूरह सजदा 12 नंबर आयत, अल्लाह फरमाता वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून। या अल्लाह हमने क़यामत के मैदान में आकर देख लिया, अपने कानों से सुन लिया, अय अल्लाह अब हम ना यकीन हो गया, अय हमारे रब हम ना दुनिया में वापस भेज दे, अब हम नेक अमल करके आएंगे। बहुत बुरे बुरे काम करके आए अल्लाह, हमने नहीं मालूम था अल्लाह, अचानक मर गए अल्लाह, अय अल्लाह अब जरा दुनिया में भेज, अब नेक काम करके आएंगे, अच्छे काम करके, तौबा करके आएंगे, सजदे करके आएंगे, नमाज़ा पढ़ के आएंगे, दौलत को तेरे रास्ते में खर्चा करके आएंगे। क्या अल्लाह भेजता? हरगिज नहीं भेजता, हरगिज नहीं भेजता। आज मोहलत है, अमल कर लो, कल क़यामत के दिन मोहलत मांगोगे तब भी अल्लाह मोहलत नहीं देगा। सूरह अहज़ाब 5 नंबर आयत, उदऊहुम लिआबाइहिम व हुवा अक़सतु इंदल्लाह, तुम हर बच्चों को उनके बाप के नामों के साथ पुकारो, अल्लाह के पास यही इंसाफ है, यही इंसाफ। क़यामत के दिन भी हर बच्चे को, हर शख्स को उसके बाप के नाम के साथ उठाया जाएगा। ये आयत कहीं को उतरी, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैद को घर में बच्चे जैसा पाल को बड़ा करे। पालक बेटे थे ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, कौन इनो? हज़रत हारिस के बेटे ज़ैद बिन हारिस। नबी के घर में पल को बड़े हुए इनो लोग, मक्के वाले हज़रत ज़ैद को नबी का बेटा बोलते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद, ज़ैद बिन मोहम्मद। अल्लाह ताला आयत नाजिल करे, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ऐ लोगों तुम हर शख्स को उसके बाप के नाम के साथ पुकारो, यही इंसाफ है। ज़ैद बिन मोहम्मद ना पुकारो, वो ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं है, वो ज़ैद बिन हारिस है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल किया, अल्लाह ने कह दिया कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। अल्लाह की क्या हिकमत है थी कि इसमें अल्लाह के नबी के 3 बेटे, खतीजतुल कुबरा से 2 बेटे तैयब ताहिर, मारिया किप्तिया से 1 बेटा इब्राहिम, तीनों बच्चे बचपन में इंतकाल हो गए।
اب نبی کے خاندان میں فاطمۃ الزہرا حسن حسین سے جو سلسلہ رہا, اس کے خاندان میں صاحبانگت بول کر دنیا کے کفر شرک چل رہی. اگر نبی کے بیٹے ہوتے پتہ نہیں دنیا ان کو بھگوان بنا لیتی, سجدے کرتی, کیا کرتی. اللہ کچھ معلوم وہ حکمت کیا تھی. اللہ کسی نرینہ اولاد کو نبی کے زندہ نہیں رکھ. اور قرآن میں اللہ آیت نازل کیا, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے میرے نبی, تم زید بن محمد نہ پکارا کرو, زید بن حارث پکارا کرو. آگے چل کر حضرت زید سے زینب کا نکاح ہوا, دونوں کی نہیں جمتی تھی, کئی بار صلح صفائی نہیں جمی, طلاق ہو گیا. اللہ نے کہا میرے نبی زینب سے تم نکاح کرو, زینب کو اپنی زوجیت میں لے لو. یا اللہ دنیا کیا کہے گی, وہ میرا بچہ جیسا تھا, محمد تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا, ایسا کہے گی. وہ کیسے تمہاری بہو ہوئی, یہ کیسا تمہارا بیٹا ہوا. پالک بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا. ہم نے کہہ دیا زینب کو اپنی زوجیت میں لو, ہم نے آسمانوں میں اس کا نکاح پڑھا دیا, اب وہ تمہاری بیوی ہے, اسے اپنی بیوی بنا لو. حضرت زینب رضی اللہ عنہا صحابیات سے ام المؤمنین بن گئی. اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں. آج کل بھی لوگ بہت سارے بچوں کو لے کو پال لیتے. بچوں کو لے کے پالنے میں دو مسائل ہیں, یاد رکھنا. پہلی بات, جن بچے کو لے کر آپ پالیں گے آپ اپنا نام اسے نہیں دیں گے, اس کے باپ کا نام ہی دیں گے. اے ہمیں پال رہی, بیٹے ہم نہ ابو بول, بیٹے اسے امی بول, میں اس تیرا باپ, انہیں تیری ماں. ایسا کیسا جی ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اور اس کا آدھار کارڈ بنا رہی, اس کا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ بنا رہی, تو اپنا نام دے رہی کہ یہ میرا بیٹا, اس کے باپ میں. ایسا کیسا جی ہوتا. آپ اس کے باپ پیچھے نہیں تو اپنا نام کیسا دے رہی آپ. ہاں پال سکتی ہیں, یتیم بچے کو لے کو پالو, بڑا ثواب ہے. یا کوئی غریب انسان ہے اپنے بچے کو پالنے کی استطاعت نہیں رکھ رہا, آپ لے کے پالنا چاہ رہی, پالو, بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن اس میں چند مسائل ہیں. کیا ہیں؟ اگر ڈائریکٹ بچے کو لے کو پالے, انہیں بڑا ہوا, بیٹا ہے, تو تمہاری بیوی اس سے پردہ کرنا بالغ ہونے کے بعد. بیٹی کو لے کو پال رہی, بڑی ہو گئی, تمہیں اس سے پردہ کرنا, کیونکہ انہیں کون کی تمہیں کون کی, پالے رنگا بھائی تمہیں, غیر محرم نا, تمہارا خون تو ہم میں نا, پردہ کرنا اس سے. بالغ ہو گئی تو کون پالنے والا, پالک باپ, لے پالک باپ, انہیں پردہ کرنا بیٹی سے. اس مسئلے سے بچنے کا شریعت نے ایک حل بتایا. حضرت حذیفہ کے زمانے میں, نبی کے زمانے میں, بخاری کی حدیث ہے, حذیفہ کے گھر میں سالم نام کا ایک لڑکا تھا, بڑا تھا وہ. نبی کے پاس بولے, اللہ کے نبی میرے گھر میں بھی ایک بچہ پلے جا رہا, بڑا ہے انہیں, اب کیا میری بیوی اس سے پردہ کرنا؟ ہاں بے شک پردہ کرنا. انہیں کون کی, تمہاری بیوی کون کی, پردہ کرنا. اے اللہ کے نبی ہمارا بچہ جیسا ہے وہ, اب ہمیں کیسا پردہ کرنا؟ نبی بولے تیری بیوی کو بول کہ اسے دودھ پلا دے, اگر دودھ پلائیں گے تیری بیوی اس کی رضائی ماں ہو جائے گی, تو اس کا رضائی باپ بن جائے گا, وہ تیرا رضائی بیٹا بن جائے گا. اگر عورت کے پاس دودھ ہے پلائے گی, نہیں ہے پردہ کرے گی. بچپن میں بچوں کو لے رہی, آپ کی بیوی کے پاس اپنے بچے کا دودھ ہے, وہ اگر پالک بچے کو 5 مرتبہ پیٹ بھر کو, الگ الگ ٹائم کو, 21 ٹائم کو نہیں, الگ الگ ٹائم کو 5 مرتبہ پیٹ بھر کو دودھ پلا ڈالے, تو وہ تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا, اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن نام اس کے باپ کا دینا, جو اس کا اصلی باپ اس کا دینا. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. آپ بولیں گے مولانا میں ہماری سالی کے بچے کو لے کو پال لے رہا ہوں, سالی کا نام دینا, ساڑو کا نام دینا. مولانا میں میری بہن کے بچے کو لے کو پال لے رہا ہوں, بہن کا نام دینا, بہونی کا نام دینا. ماں باپ میں تمہارا نام نہیں لگانا. اب ایک ایسا بچہ رہتا اسپتال میں, کون کی پیدا کرتی, بیٹی پیدا ہوئی کو چھوڑتی چلے آتی, نرساں لاگو تم نہ دیتی, سسٹر کس کا بچہ ہے کہ ہم نہ بھی معلوم نہیں ہے, اتھا کون تو پال لینے والے رہے تو لیو. اب اسلام کیا بولتا, بچے کے ماں باپ کا نام لگانا. اب معلوم ہی نہیں اس کا اماں کون کی, اس کا بابا کون کی, کون سا نام دیتی تمہیں, تمہارا نام ہرگز نہیں دینا. بچے کا باپ معلوم رہندے نہیں رہندے, اگر معلوم ہے بچے کا باپ کا نام دینا, نہیں معلوم ہے عبداللہ کا تو لکھانا, اللہ کا بندہ کون کی, عبداللہ, لیکن تمہارا نام نہیں دینا. اللہ کے نبی کہتے کوئی عورت ایسے بچے
जिस बच्चे को उसने अपने बिस्तर पर अपने शौहर से पैदा नहीं किया, लेकिन कोई औरत उस बच्चे को अपनी जानिब अपने मर्द का नाम लगाती है, अल्लाह जन्नत हराम कर दिया इस औरत पर। और अगर कोई बच्चा अपने हकीकी बाप के अलावा किसी गैर इंसान को अपना बाप बनाता है, निस्बत लगाता है, मेरा बाप इन्हें हमें उन्हें, इन्हें गरीब इंसान, इन्हें मेरा बाप, उन्हें बड़ा एमएलए, बड़ा मिनिस्टर, उन्हें मेरा बाप। अगर कोई लड़का ये जानते हुए भी कि इन्हें मेरा बाप है, असली बाप को बाप ना कहते हुए किसी गैर इंसान की जानिब अपनी निस्बत जोड़ दे, अल्लाह जन्नत हराम कर डाले ऐसे लड़के पर। इसीलिए मेरे भाइयों, बेटा ले को पालो, बेटी ले को पालो, असली माँ बाप का नाम दो। तुम्हारा नाम देने का इस्लाम इजाजत नहीं दिया। हर बच्चे को उसके बाप के नाम के साथ क़यामत के दिन अल्लाह जगाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब की 32 नंबर आयत। सूरह अहज़ाब बोले जंग अहज़ाब। अल्लाह ताला कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 22वां पारा है, 32 नंबर आयत। या निसाइन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तखैतुन्ना फला तखज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की घरवालियों, तुम दुनिया के आम औरतों जैसी नहीं हो। ऐ उम्महातुल मोमिनीन, ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम दुनिया की आम औरतों जैसी नहीं, तुम खास औरतें हो। सुनो, अल्लाह ताला नबी की बीवियों से कह रहा है, इन तखैतुन्ना, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है, फला तखज़ाना बिलक़ौल, नरम आवाज में किसी से गुफ्तगू मत करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, अगर किसी के दिल में मर्ज है, बीमारी है, तुम्हारी नरम धीमी आवाज सुनने के बाद उसके दिल में बुराई का इरादा पैदा हो जाएगा। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, बात करो तो दो टोक जुमले में बिल्कुल दुरुस्त बात करो। अल्लाह ये जुमले नबी की बीवियों के जरिए उम्मत की तमाम औरतों से अल्लाह कहना चाह रहा। खाली नबी की बीवियां हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन इससे मुखातब नहीं है, दुनिया की तमाम औरतें इससे मुखातब। क्या मतलब? ये आयत का मतलब समझे नहीं आप। अल्लाह क्या बोल रहा? अगर अल्लाह का डर है, धीमी आवाज में, शीरीन बयान में, नरम आवाज में, लचकदार आवाज में किसी गैर मुहरिम से बात मत करो। अगर तुम नरम आवाज में बात करोगी, सामने वाले के दिल में रोग पैदा हो जाएगा। आजकल होता ना, हमारा फोन हमारी जोरवान छीनाच नहीं, घर में लैंड फोन रंदे, मोबाइल फोन रंदे, दूसरी औरत, हमारी घर की औरत फोन रिसीव करना नहीं कर डाली। कौन बात कर रही है? मैं उनका दोस्त बात कर रहा हूँ। है घर में? नहीं है। क्या होना था? नहीं, ज़रा काम था। आप कौन? मैं यहाँ। कहाँ रहती? हाँ रहती। क्या काम था? फलां काम। अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है, लो मैं आए तो बोल तो लो, अच्छी बात, अच्छी बात। कभी आए तो आको जाओ घर को। अरे रे रे रे, इनो क्या भाई, मुझे बुला रही ना, का तो बोल को। उन्हें क्या करता, कौन से टाइम में इसका मर्द घर में नहीं रहता, उस टाइम में फ़ोन लगाता। नहीं, ज़रा तुम्हारे से बात करना था। नहीं, ऐसा वैसा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरी बंदियों, किसी गैर मुहरिम से लचकदार आवाज में गुफ्तगू ना करो। अगर नरम आवाज में, लचकदार आवाज में गुफ्तगू करोगी, सामने वाले के दिल में रोग पैदा हो जाएगा, बुरी ख्यालात पैदा हो जाएंगे। पहली बार उन्हें तुम्हारे मर्द के वास्ते फोन लगाया था, दूसरी बार तुम्हारे लिए फोन लगाना शुरू करता, घर को आता, जिना होता, आंखों का, हाथों का, बाद में बड़ा जिना। अल्लाह बोलता, दो टोक जुमले में बोल डालना। उन्हें फोन करेंगे, घर को आंदे, टक टक दरवाजा, कौन हुई, क्या होना था? नहीं ऐसा भाई है क्या देखने का? नहीं उन्होंने, आओ ये तादुर है तो चापी लिख जाओ, आओ बैठो आओ। अब उन्होंने बैठ रही, स्माइल दे रही, मुस्कुराले बात कर रही, इन्हें देखता, ओ क्या की है भाई दाल में काला, कद बोल को दिल में बुरे ख्यालात आ जाते। हरगिज अंदर लेना नहीं हमारी औरता, हरगिज लेना। क्या जी काम तुमने? अल्लाह बोलता, खुलना खौलम मारूफा, दो टोक जुमले में दुरुस्त बात करो, बिल्कुल दुरुस्त बात करो।
दरवाजे को टिंग टिंग कॉलिंग बेल लगा रहे, कौन? नहीं भाई है क्या, होना था नहीं जी उन्हों, कब आती, कब क्या आती, जाओ उनसे बात कर रहे। ये क्या बोला भैया, यूं निकाल को सट नहीं, डर लग छोड़ना उन्हें, डर लग छोड़ना क्या, जुलावा लग छोड़ना उसे, बाहर औरत की आवाज सुने तो और एक बार आना नहीं रे भाई घर को, ऐसा कर डर लग भाग जाना उन्हें। अल्लाह ये चाहता सो, उन्हें बुरा तो समझेंगे, खट्टा तो समझेंगे, क्या तो कौन जी उन्हें ऐसा बात करना है क्या कि तुम्हें डांट को बोल डालेगा, मेरी मिजाजी जैसी, तुम्हें क्या तो भी समझो, अपनों से मैं अच्छा बात करने का, गैर मोहरिमों से मैं ऐसा बात करने का। हमारी औरतें बनाना ऐसा मिजाज, फोन करे तो क्या जी करे तुम्हें, हमारे हस्बैंड के सामने क्या है बात कर लेना, मेरे सामने क्या भी वो नखरेज करना, ठक ठक रखना, डर लग छोड़ना उन्हें, हैबत के जुलामा पैदा हो जाना तुम्हारी आवाज सुन को। हमारी औरतों को चाहिए 2 टोक जुमले में जवाब दे डाल। अल्लाह बोलता नरम आवाज में, लचकदार आवाज में, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते बात करोगी, सामने वाले के दिल में रोग पैदा हो जाएगा, वो रोग नहीं पैदा करने 2 टोक जुमले में जवाब दे डाल। अगली आयत में अल्लाह फरमाता वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम अपने घरों में बैठी रहो, जाहिलियत के बनाव सिंगार ना किया करो, जाहिलियत के बनाव सिंगार ना किया करो, अपने घर में बैठी रहो। फिर अल्लाह ताला फरमाता अकीमनस सलात, नमाज कायम करो, व आतीनस ज़कात, ज़कात अदा किया करो, व आतीन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया करो। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा, अल्लाह तुम्हारे से हर किस्म की गंदगी को पाक करना चाहता, व युतहिरुकुम ततहीरा, तुम ना बिल्कुल पाक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गंदगी को दूर करके तुम ना पाक अल्लाह करना चाहता। तुम्हारे ऊपर किसी किस्म के ऐब बुराई को अल्लाह रखना नहीं चाहता, अल्लाह हर ऐब से तुम ना पाक करना चाहता। जाहिलियत के बनाव सिंगार नहीं करना। अल्लाह के नबी कहते अल्लाह की लानत है ऐसी औरतों पे जो अपने चेहरे के बाल उखाड़ती है, अपने चेहरे के बाल निकालती है, मतलब आईब्रो कराने वाली औरत, आईब्रो कराना, चेहरे के बाल निकालना, अल्लाह की लानत ऐसी औरतों पे। जाहिलियत की उम्र में और क्या था, दांतों के बीच में घस घस को गैप पैदा करते थे उन्होंने, ऐसा मिल को है सो दाता ऐसा डिवाइड कर लेते, जुदा जुदा कर लेते थे, मिल को है सो दातांग। उस जमाने में डिवाइड दातांग खूबसूरत की अलामत थी। अल्लाह के नबी कहते अल्लाह की खलकत को बदलने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत उतरती है। अल्लाह जो चेहरा तुझे बनाया बड़ा खूबसूरत बना, जैसा भी बनाया, अल्लाह के बनाए चेहरे के अंदर बिगाड़ पैदा मत कर। ब्यूटी पार्लर को जाना, आईब्रो करा लेना, बालों को काला कलर बढ़ो लेना, चुमटी को चोटी को लंबी चोटी वो डुप्लीकेट बाला लगा लेना, ये सब भी जायज नहीं, हरगिज जायज नहीं। जो जायज बन संवरना है वो तुम्हें अपने शौहर के लिए करो, गैरों को दिखाने के लिए मत करो, गैरों के सामने मत बन संवरो। क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं जो औरत किसी गैर मुहरिम को बन संवर कर अपनी जान माइल करेगी, अपने बदन की खुशबू से सुंघाएगी, ऐसा लचकदार कपड़ा पहन कर जाती है, ऐसा लचकदार कपड़ा पहनती है, पूरे मार्केट का जेबो जीनत वाले लिबासा इसके जिस्म को, इन्हें कितना बड़ा लांचा पहनी, कितना बड़ा वो कोसा शरारा कहते, कोसा की शरारा की, शरारत की, शरारा की, गरारा की, वो सुड़गार कई का की, बरे हल वो पेनी सो कंकरे कते, डायमंडा कते, चकपू कने कल वो पूरी जेबो जीनत बाहर बढ़ो लेते रहना। कौन देखना? मर्द नहीं देखना, दुनिया वाले देखना। शादी में फंक्शन हॉल में आए सोले उन्होंने देखना, इन्हें वीडियोग्राफर लेको अंदर गया सोला, कौन सबसे ज्यादा मेकअप कर रहा था उसे शूट करते रहता, कौन सबसे ज्यादा बालन छोड़े फिरते रहते उसे शूट करते रहता, कौन ज्यादा इस्माइल दे ले को दूसरा में लटकले मटकले फिरते उसे शूट करते रहता। अस्तगफिरुल्लाह, ये है क्या जी इस्लाम में? इस्लाम क्या चाहिए? अल्लाह की लानत ऐसी औरतों पे, अल्लाह की लानत। अल्लाह के नबी क्या बोले? तेरा बदन बालिग होने के बाद मुकम्मल पर्दा है, न तेरी जेबो जीनत न तेरा बदन किसी को दिखाने के लायक नहीं, सिवाय तेरे मुहरिम रिश्तेदार या तेरे शौहर के लिए तेरा बन संवरना। घर के अंदर उजड़ा चमन बनकर रहती हमारी बई को, मर्द के वास्ते बन संवर मांगत नहीं, दुनिया वाले को वास्ते बन संवरती। निकाह समा है, आज से मेकअप शुरू हो जाता है। क्या है अभी निकली ने ना, ठहरो जी,
ठहरो जी, अभी कितने घंटे हो ना बन संवरने? सिर को 4 घंटे, मुंह को 2 घंटे, हाथों को 5 घंटे। अल्लाह अकबर। वो क्या क्या है कि फेयर एंड लवली कहते क्या की, वो फेयर एंड लवली अलग, पाउडरा अलग, क्रीमा अलग, अभी कहीं का कि कलर बड़ो लेको 40 को 3 किलो का मेकअप अंदर ऊपर स्टैंडर्ड खड़को रहना। आजकल का कोसा भी ले तुम्हें, साबुन लिए साबुन में खुशबू, तेल लगाए तेल में खुशबू, शैम्पू डाल लिए शैम्पू में खुशबू, और क्रीम लगाए क्रीम में खुशबू। अरे क्या तुम्हें इस्तेमाल करती हर चीज में खुशबू। अब ये पूरे खुशबू मिलने को महकते रहती, हमारी अम्मा हमारी बहन महकते रहती। उन्हें कहां से तो भी गई, उन्हें नहीं देखने वाला भी पलट को देखना, कहां से रे भाई आई खुशबू बोल। अल्लाह के नबी कहते जो औरत अपने बदन का खुशबू किसी गैर मुहरिम को सूंघाएगी, किसी गैर मुहरिम को अपने बदन की खुशबू सूंघा के जाएगी, फहिया जानिया फहिया जानिया फहिया जानिया, वो औरत जानिया औरत है, जानिया औरत है, 1 नंबर की फाहिशा औरत है। अल्लाह अकबर। और क्या होना मेरी बहन, और क्या होना, इससे बड़ा गलीज जुमला और क्या होना। तुम्हारा बन संवरना तुम्हारे मर्द के वास्ते रख लो। घर में उजड़ा चमन, मर्द थक को आया, अल्लाह के नबी क्या बोले, जब मर्द थक को आए मुस्कुराते हुए उसे देख, उसकी टेंशन पूरी दूर हो जाती। मुस्कुराते हुए देख, नहीं मुंह को घंटा डालने को गुस्से में रहती ने, कई को दिन भर सीरियल देख 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 को, क्योंकि कभी सास भी बहु थी, क्योंकि बहू भी कभी सास थी, क्योंकि इन्हें लेको उसे जाना था, उन्हें इसे कंपा डुबाना था, ऐसे सुड़गाड़ के सीरियल सुबह से शाम तक देखती। अब जब मर्द आने का टाइम रहता, उसमें क्या क्या देख को झगड़े चले रहती, वैसा माइंड कॉन्सेप्ट बना ले रहती, आंधे रे मेरा मर्द आंधे रे। उन्हें जैसे ही आया ले डिमांड शुरू, लड़ाई शुरू, झगड़े शुरू। अल्लाह अकबर। कहां जाना, उन्हें कहां जाना? नहीं जी क्या लाखों दिए जी तुम्हें मिंजे अब तक, कितने दिना से पूछ रू मैं, लाखों दोगे बोल, लाख दे रही तुम्हें, नेकलेस दिलाए अब तक मिंजे, एक चेन नहीं दिलाए ना चाहिए तुम्हें, जब तक मुझे नहीं दिलाते मैं बात नहीं करती, जाओ हमारा अम्मा घर जा, देखो डिमांड शुरू, लड़ाई शुरू। अल्लाह के नबी बोले जब तेरा मर्द घर को आए मुस्कुराते चेहरे से देख, उसके सारे गम दूर हो जाएंगे, मुस्कुराते देखना। और तेरे शोहर के लिए बन संवर, तेरे शोहर के लिए खूबसूरत कपड़े पहन, तेरे शोहर को अरमान आना देखो, तेरे ऊपर माया आना, मोहब्बत आना, तेरे शोहर के लिए तेरी खूबसूरती नहीं। इन्हें क्या करती, बाला कने का बिखरे रहती, आंख में से पसीना टपकते रहता, कपड़े से बदबुरी बास आते रहती। इन्हें मर्द आको सामने ही आया, उसे देख न सकती, नाक को अंगली रख ले चले आना, इसे गली इस बास कहीं का गया, इसे सड़ी बास मार रही, क्या करना, तुम्हारा बच्चा सुसु करे मेरे ऊपर, अरे सुसु करें दे पुपू करें दे, धो लेने को टाइम नहीं किया, कपड़े बदलने ने टाइम नहीं किया, गली इस बास मारते रहती। वहां दूसरे को सुंगाने के वास्ते ऊपर से नीचे तक खुशबू, यहाँ घर में बदबू। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बहन मेरी बेटी, अल्लाह के वास्ते अपने शौहरों के लिए अच्छे बनो, अपने घर में अच्छे बन के रहो, गैर मुहरिमों के सामने बन संवरना छोड़ दो, अल्लाह की लानत उतरती है ऐसे चीजों से। और इसके बाद अल्लाह ताला कहता है सूरह अहज़ाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ऊ मूसा, ऐ ईमान वालो तुम वैसे मत हो जाना जैसे मूसा को तकलीफ देने वाले बनी इस्राइल हो गए थे। फबर्राहुल्लाहु मिम्मा कालू, अल्लाह ने उनके तमाम इल्जामात को दूर कर दिया। वकान अल्लाहु वजीहा वकान इंदल्लाहि वजीहा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बड़े बरगजीदा पैगंबर थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इस आयत की तफसीर में बुखारी के अंदर एक वाक़िया है, एक हदीस है। जब भी ये लोग नहाते थे, बनी इस्राइल वाले कपड़े खोल को नहाते थे, मर्द बाने भी बैका भी, एक ही चक नदी में, नदी के एक किनारे मर्द बाने, नदी के वो किनारे बैका मर्द बाने देख सकती, औरतें मर्द बाने देख सकती। मूसा अलैहिस्सलाम मना करते, ऐ बेहयाई, ये बेहयाई है, इस तरह औरतें मर्द बाने कपड़े खोल के ना नहाया करो, ये बेहयाई है, अल्लाह को बेहयाई पसंद नहीं। अल्लाह के नबी हदीस में कहते हैं जिसके अंदर से हया खत्म हो जाती उन्हें जो चाहे करे, इसलिए कि जन्नत हयादारों के लिए है और जहन्नम बेहया लोगों के लिए, बेहया लोगों के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम मना करते, नहीं मानते। इन मूसा अलैहिस्सलाम जब नहाना होता, पूरे लोगों से दूर जंगल में अपने नाव से लेकर गुड़िया के नीचे तक एक लुंगी के जैसा कपड़ा रख लेकर बाकी के कपड़े धोकर सूखने डाल के छुप के नहा कर आते।
اور بنی اسرائیل کے سامنے ہمیشہ چادر سے اپنا بدن ڈھانک کے رکھ, کوئی ان کا بدن نہیں دیکھا. لوگ الزام لگاتے تھے ان کے بدن میں کیا کی بیماری ہے, برس ہے, کوڑ ہے, ان کے جلد پھٹکو ہے, ان کے جلد کو کیا کی روگ ہے, اسی لیے آج تک اپنا بدن کسی بھی نہیں دکھائے. ایسے الزام لگاتے. اللہ بول رہا اے ایمان والو تم ویسے مت ہو جاؤ جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو بغیر دیکھے الزام لگانے والے بن گئے. اللہ ان کے الزامات کو دور کریا. کیسا دور کریا؟ ایک دن جنگل میں ایک پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے رکھو نہاری. اللہ وہ پتھر کو بولے اے پتھر موسیٰ کے کپڑے لے بھاگنا شروع کر. وہ پتھر موسیٰ کے کپڑے لیا بھاگنے لگ گیا. بخاری کی حدیث ہے, تمہیں بولیں گے پتھرا کہاں تو بھاگتا کیا مول صاحب, اللہ حکم دیا تو بھاگتا کیا دوڑتا, اللہ حکم دیا تو بھاگتا کیا دوڑتا. دوڑنا شروع کریا پتھر. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے یہ کہہ رہے میرے کپڑے لگ بھاگ رہا ہے, ڈنڈا لیے اے میرے کپڑے دیکھ گئے موسیٰ علیہ السلام, انہیں اگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے, میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے کا بھاگ رہی موسیٰ علیہ السلام. کہاں تک گیا وہ پتھر؟ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 سردار ایک باغیچے میں بیٹھ کر تھے, اللہ کے حکم سے ان کے سامنے جا کر وہ پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں تک بھاگ کو آئے اور بولے یہاں تک بھگا لے کہا ہے مجھے کپڑے کے واسطے. اپنے کپڑے وہ پتھر کے اوپر سے کاٹ لیا, ڈنڈا لے مارے اسے, کئی مارا, یہاں تک مجھے بھگا کے لاتا کیا کر. جب بنی اسرائیل کے 12 سردار موسیٰ علیہ السلام کا بدن دیکھے, اتنا ہٹا کٹا خوبصورت بدن, نہ ان کے جلد میں کوئی بیماری نہ ان کے جسم میں کوئی بیماری, تب ان کو معلوم ہوا ہمیں آج تک ان کو کوڑ کی بیماری والا, تن کی بیماری والا, برس کی بیماری والے کیا کیا الزام نہیں لگائے. یہ تو بہت خوبصورت انسان ہے, بڑا بہترین جسم والا انسان, اس کے بدن میں تو کوئی عیب نہیں ہے. وہ سردار اپنے قبیلے والوں کو جاگ بولے. اللہ بولتا ہم نے ان کے الزام کو دور کر دیا جو موسیٰ پر یہ لگائے تھے. اس آیت سے ہم نہ کیا عبرت ملتی؟ بغیر دیکھے کسی پر الزام نہیں لگانا, بغیر دیکھے کسی پر الزام نہیں لگانا, اللہ کو یہ پسند نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے سورہ فاطر کے اندر, یا ایھا الناس, سورہ فاطر ہے, اس کے بعد سورہ احزاب. جنگ احزاب یہ کیسا ہوئی, کیا وجہ سے ہوئی؟ جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں, حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے تھے, مجوسی تھے, یہودی بنے, پھر اسلام قبول کرے. حضرت سلمان فارسی انہوں مشورہ دیے اے اللہ کے نبی اگر آپ دشمن سے جنگ کرنا چاہتی تو پیچھے ایک بڑا گڑھا کھود دیجئے, وہ بھاگ نہیں پائیں گے. ہمیشہ جنگ میں آدھی جنگ میں بھاگ جاتی, اپنی تیاری کر لیتی, پھر جنگ لڑنے آتی. آپ اتنا بڑا گڑھا کھود دو, بھاگنا نہیں, انہوں پھنس جانا, مار کو ختم کر ڈالنا. خندق کھودنے کا حکم مشورہ حضرت سلمان فارسی دی, اللہ کے نبی کو پسند آیا. خندق کھودنے شروع کرے, کئی دنوں تک نبی صحابہ مل کر, نبی بھی مٹی اٹھاتے تھے اپنے کھندے پر, وہ خندق کھودنے میں نبی بھی مٹی اٹھاتے تھے, عام لوگوں جیسے کام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خندق کھودنے میں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی تھی, کیا بھی کھائے نہیں تھے. انہوں پیٹ پر پتھر باندھ کو کام کر رہے تھے. جا کو نبی کو پوچھے اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں کام کرنے دم نہیں, کئی کا تو کھایا نہیں, کیا تبھی ذرا کھانے کا انتظام کراؤ. یہ دیکھو میرے پیٹ پر پتھر ہے, پتھر دکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہیں آج کیا بھی نہیں کھایا, میں کل سے کیا بھی نہیں کھایا, یہ دیکھو میرا پیٹ, تمہیں ایک پتھر باندھ, میں 2 پتھر باندھ کو کام کروں. نبی کی یہ کیفیت دیکھ کو ان کو رونا آ گیا. ابو طلحہ اللہ اکبر, ہمارے نبی کام کر رہی, اتنی محنت, کل سے نہیں کھائے, ہمیں آج سے نہیں کھایا, ہمارے ہاتھوں میں پیروں میں دم نہیں. نبی اتنی تکلیف میں ہیں, سیدھا اپنے گھر گئے, پوچھے کیا تو ہے روٹی کے ٹکڑے, اتنا گوشت. بولے میں اللہ کے نبی کو بلا کو لاتوں, نبی کو ہمیں کھلا لیں گے, نبی کی حالت بہت خراب ہے, نبی کو کھلا لیں گے. اچھی بات. آئے سیدھا گھر کو, گھر سے آئے غزوہ خندق میں کھود رہی اللہ کے نبی. آ کو ہلو کان میں بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے, آپ آئیے میرے گھر میں تناول فرمائیے. اللہ کے نبی سنے, اچھا دعوت ہے, ٹھیک. او میرے صحابہ, کہتے
पूरे 10,000 साहबा, ऐ मेरे साहबा, तमाम लोगों को अबू तलहा के घर में खाने की दावत है. ओयो आई रे मुसीबत. उन्होंने क्या करे, यत्ता चत्ता है, मैं खाया तो इनको नहीं, इन्हों खाया मुझे नहीं. हल्लो जा कान में बोला, मैं भूखा रहे तुरंत दे, मेरे नबी को खिला लेंगे का. तो अल्लाह के नबी तुम्हारे वास्ते मेरे घर में हल्लो आओ बोले तो तुम्हें कहीं का चीज सब जना गैलान कर डाले, कहीं का भी नहीं छे वहाँ. यत्ता चत्ता है, कहता है इतना छे. एक काम करो, तुम्हारी बीवी को बोलो वो हंडी ऊपर चढ़ाई ना सालने की, उसमें गोश्त एताश ना है, रोटी के टुकड़े, वो हंडी उतारो नको का ना, मैं आता हूँ. अच्छी बात. अल्लाह के नबी आए. अबू तलहा का घर छोटा, साहबा को बुलाए, 10-10 आदमियों को बुलाओ अंदर, बुलाए बिठाए. वो हंडी में से नबी हाथ डाल रही, गोश्त निकाल रही, डाल रही, हंडी से गोश्त डाल रही, रोटी टुकड़े तोड़ रही, दे रही. 10-10 आदमियाँ खा रही जा रही, आ रही खा रही जा रही, आ रही खा रही जा रही. कहते हजारों के आदमियाँ खा लिए, हंडी में बाकायदा गोश्त निकल रहा. हक्के बक्के हैरान परेशान, कहाँ से रे आ रहा ये, यत्ता चत्ता आता, यत्ते लोग खा लिए. नबी भी खाए, उनको भी खाने दिए. बोले हंडी के ऊपर कपड़ा बंद छोड़े, इसे खोल को देखना नहीं, चुपके हाथ डालते रहना, काटते रहना, खाते रहना. ले अच्छी बात. कब तक खाए, कहते 1 महीने तक खाए. एक दिन उनको डाउट आया, क्या रंगा रे इसमें, कौन सी मशीन फिट हुई रंगा, हाथ डाले सरका आ रहा, निकाले सक निकल रहा, कोई का रंगा. इतने 1000 आदमी खाए. एक दिन कपड़ा खोल को देखे, ऐसा गोश है, खाए कपड़ा बंद है. फिर बाद में देख रहे कहीं का भी नहीं. हाय देख को गलती करे रहे हमें, हंडी ढोले का. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो क्या ये हंडी, हाँ बोलो, उस जमाने की वो ग़ज़वा खंदक में मैं तुम्हारे कान में बोला था, सब लोगों को बुला को खिलाए. हाँ याद है, कल तक रख ले खाया, मैं निकाल ले जा रहा था, आते जा रहा था, डाउट आया, शैतान वसवसा डाल. देख रहे झांक को कोसी मशीन फिट करे कि अल्लाह, जर्रा खोल को देखा, जरा गोश्त के टुकड़े थे, लिया खाया, कपड़ा बंद, आराश नहीं उसके अंदर. नबी बोले तू कपड़ा नहीं खोलता, मरते दम तक क्या तेरे पुश्ता भी खाते उसमें, कपड़ा खोल को गलती करा, वो तेरी रिज़्क़त थी. अल्लाह बद, ये नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों. उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक आयत रखा है सूरह फातिर की 3 नंबर आयत. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफ़कून. ऐ लोगो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया. क्या कोई अल्लाह के अलावा तुम्हारा खालिक है? वही तुमको आसमान और जमीन से रिज़्क़ देता है, कोई माबूद नहीं उसके सिवा. तुम अल्लाह को छोड़कर कहां भटके जा रहे हो. क्या बेहतरीन आयत. अल्लाह खिलाने वाला हम ना, अल्लाह रिज़्क़ देने, अल्लाह को छोड़ को कहां जी भटक रही तुम्हें. अल्लाह ताला फरमा रहा. मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये आयत जब नाजिल हुई सूरह फातिर की, इस आयत की तफसीर में एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इतने भूखे नबी बाहर निकल पड़े. रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किए. बोले अबू बकर कहाँ निकले हो. बोले अल्लाह के नबी, भूख ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया, मेरे घर में क्या भी खाने को नहीं, भूख की वजह से निढाल होके बाहर आ गया हूँ. अल्लाह के नबी, ये वक्त तो आपका खैलुला करने का है, आराम करने का है, आप क्यों ऐसी धूप में बाहर निकली. अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर, जिस भूख ने तुझे बाहर निकलने पर मजबूर किया, उसी भूख ने मुझे भी बाहर निकलने पर मजबूर किया. रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन खत्ताब मिलते हैं, उनका भी यही जवाब, भूख ने मजबूर कर दिया. अल्लाह के नबी निकल गए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, तीनों मिलके निकल पड़े. कहाँ? एक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी के बगीचे में गए. घर को गए, घर में नहीं थे, आवाज़ लगाए, उनकी छोटी बच्ची थी. वो बोली मेरे अब्बा पानी लाने के लिए गए हैं, आप बैठिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर चबूतरे पर बैठ गए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है.
बाहर चबूतरे पर बैठ गए। वो सहाबी आकर देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर व उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इतनी अजीम हस्तियां मेरे घर पे। अल्लाह के नबी, कोई काम होता मुझे आवाज देते, मैं भाग को आ जाता आपके पास। नबी बोले नहीं, ऐसे ही हम निकले। वो सहाबी कहते हैं मैं नबी के सूरत देखकर पहचान गया, नबी बहुत भूखे। मैं पानी उनके सामने पेश किया, फौरन बगीचे को गया, एक पके हुए खजूरों का खोशा निकाला और लाकर नबी के सामने रख दिया। और फिर मैं छुरी लिया, बाहर निकलकर कोई बकरा ज़बा करूं, कोई बकरी ज़बा करूं, मैं छुरी लेके जा रहा। अल्लाह के नबी आप ये खाते रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। जैसे ही छुरी लेके जा रहा था, नबी मुझे देखे और बोले कि अय मेरे सहाबी कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी आपके लिए एक बकरी ज़बा करना चाहता हूँ। नबी ने कहा जो बकरी बच्चे वाली है, दूध पिलाने वाली है, दूध पिलाने वाली बकरी को ज़बा मत करना। ठीक है अल्लाह के नबी। मैं गया, एक बकरी ज़बा किया और नबी के लिए अच्छा तैयार करके उसे लाके पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नेमतें खाने के बाद वहाँ से निकल पड़े। जब बाहर जा रहे थे, जब तीनों सहाबा, दो सहाबा नबी के रास्ते 3 रास्तों से डिवाइड हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे, तब नबी अलैहि सलाम ने कहा ऐ मेरे साथियों, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, सुनो, आज की सुबह हम भूख से निढाल थे, हम भूख से परेशान होकर निकले थे, लेकिन अब इस वक्त मेरा अल्लाह हम ना खला को पिला को सैर करा को हमारे हमारे घरां को भेज रहा। ऐ मेरे सहाबा, क़यामत के दिन अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में भी सवाल करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर इंसान को अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में सवाल करे। आज की नेमतों को कभी ना भूलना। हम कितने भूखे थे, अल्लाह कैसी नेमतें खला को भेज रहा। हमें कब तो भी अच्छी अच्छी नेमतें खाती, कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती। हमें एक बार हमारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं बोलते ना जी। अल्लाह देखता जी हम ना नेमतें खला को, मेरा बंदा ऐसी नेमतें खाने के बाद मेरा शुक्रिया अदा करता नहीं करता, अल्लाह देखता। हर नेमतों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, हर नेमत के बारे में। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन रखा है, और सूरह यासीन में सूरह फातिर के 18 नंबर आयत में अल्लाह कहता वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। कोई इंसान किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तुम्हें नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह तुम ना उठा जहन्नम में डाल। जब अल्लाह तुमने जहन्नम में डालना चाहेगा तो इंसान ये बोलेगा या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, मेरे बच्चे को डाल दे, मेरे 10 बच्चों को भी ले ले, या अल्लाह मेरे 4 बच्चों को ले ले, ए अल्लाह मेरे 2 बेटियों को भी ले ले, अल्लाह मेरे 6 बच्चों को भी डाल दे, अल्लाह मेरे 12 बच्चों को ले ले, मेरे 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ को भी उठा जहन्नम में डाल। अल्लाह बोलता नहीं, हरगिज नहीं। या अल्लाह करनूल के पूरे आदमियों को उठा जहन्नम में डाल, मिंजा छोड़ डाल। अल्लाह बोलता हरगिज नहीं। या अल्लाह पूरे आंध्र प्रदेश को उठा जहन्नम में डाल। अल्लाह बोलता नहीं, पूरी इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को। है अल्लाह पूरी दुनिया को डाल। अल्लाह मिंजा के लिए छोड़ा लागत। अल्लाह क्या बोलता, तेरा गुना किसी और के सर पर मैं नहीं ढुलाऊंगा। तू बुरा किया, तुझे सजा भुगतना पड़ेगा। तेरे गुनाहों की सजा मैं किसी और को नहीं दूंगा। तुम्हें बुरा करेंगे, तुम्हें बुरा पाएंगे, तुम्हें अच्छा करेंगे, अच्छा बदला पाएंगे। सूरह यासीन है इसमें। सूरह यासीन आजकल लोग मरने वाले के पास पढ़ने के वास्ते उठा कर रख ली। सूरह यासीन का तो कई का मरते हुए लोगों का ने पढ़ने का सूरा बना ली। हमें नहीं है ये। कौन बोले सकरात लगे सो आदमियों का ने सूरह यासीन पढ़ना कहते। सकरात लगे रहती, सूरह यासीन सुनते रहे तो हल्लू रूह कब्ज होती गते। कौन जी बोले ये अजी नहीं है जी हदीस, ये हदीस सही नहीं है, ये ज़ईफ है। कुरान है ये, सूरह यासीन कुरान है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की मग़फ़िरत पूरे कुरान में है। खाली सूरह यासीन में नहीं, पूरे कुरान में अल्लाह की रहमत और बरकत। बाज़ लोग सुबह में सूरह यासीन, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, लास्ट में सूरह मुल्क, ऐसा पढ़ने की आदत बना ली। रात में सोते टाइम सूरह मुल्क पढ़ो, बिल्कुल सही हदीस से साबित है। सुबह यासीन, मगरिब के बाद वाक़िया, सूरह वाक़िया, ये किसी हदीस से साबित नहीं। सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएंगी, वो आदमी कभी फ़कीर नहीं रहेगा। कौन जी बोले ये? अरे जिन
जिन रिवायतों में ये बात लिखकर है मौजू है, वो मनगढ़ंत है, ज़ईफ है, ऐसा अमल करना जायज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में एक बस्ती वालों का जिक्र करता है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून, ऐ मेरे नबी इन लोगों के सामने उन बस्ती वालों का हाल बयान करो जब वो लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए। एक बस्ती थी जिसमें अल्लाह एक नबी को नबी बनाकर भेजा। वो नबी आकर कहता है, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। ये बोलने पर कबूल करना ना, नहीं कबूल करे, क्या करे उल्टा, वो गांव वाले उस नबी को मारना शुरू करे, अपने घोड़ों के टापों के नीचे डालकर रौंदना शुरू करे। उसी वक्त अल्लाह गांव में और एक आदमी पर नबूवत नाजिल किया और उन लोगों के पास भेजा। वो नबी पुकारते हुए आता है और कहता है, लोगों क्यों उस आदमी को मारते हो? वो अपनी दावत पर तुमसे रोजी रोटी नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता। अगर उसकी दावत पसंद आए तो कबूल कर लो, नहीं पसंद आए तो छोड़ दो, लेकिन वो तुमको एक अल्लाह की दावत देता है जिसमें तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी है। क्यों उसे मारते हो? इन्हें भी उसके बातें कर रहा रे, इसे भी मारो, उसे भी मारो रे। लोगों ने पहले नबी को मारने के साथ साथ दूसरे नबी को भी मारना शुरू कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह की जलालत, जब पहले नबी को छिए अल्लाह खामोश था, दूसरे नबी को भी मार कर नीचे डाल के जानवरों के टापों के नीचे रौंदना शुरू करे। अल्लाह की कुदरत इन बस्ती वालों को पकड़ ली, अजाब की शक्ल में अल्लाह की कुदरत ने इनको घेर लिया, अल्लाह पकड़ लिया। एक चीख ने इनके होश उड़ा दिए और आसमान से चीख आई, जमीन को फाड़कर अल्लाह इन बस्ती वालों को जमीन में धंसा दिया। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे नबी इनके सामने उन बस्ती वालों का हाल बयान करो जो सरकशी में, जुल्म करने में हद से आगे बढ़ गए। अल्लाह किसी भी जुल्म कर रहा था तो डायरेक्ट पकड़ता नहीं। एक सास अपने बहू पर जुल्म करती, एक मर्द अपनी जोरू पे जुल्म करता, एक पहलवान किसी कमजोर पे जुल्म करता, एक ओनर अपने नौकरों पर जुल्म करता, एक सियासत का बड़ा आदमी, एक बादशाह अपनी रियाया पे जुल्म करता। ऐसे जालिमों को अल्लाह डायरेक्ट नहीं पकड़ता, एक हद तक ढील देता। जब इन्हों हद से ज्यादा आगे बढ़ती जुल्म करने में, अल्लाह की कुदरत इनको पकड़ लेती। फ़इज़ा अख़ज़तहु लम युफ़्लितहु इन्नल्लाह लयुम्ली लिज़ालिम, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते, हर जुल्म करने वाले जालिम को एक हद तक ढील देता है। जब वो जुल्म करने में हद से आगे बढ़ते हैं, अल्लाह की कुदरत इनको पकड़ लेती है। जब अल्लाह इनको पकड़ता है, दुनिया का कोई माई कलाल इनको नहीं छुड़ा सकता। ऐसा अल्लाह के अजाब से दो चार कर, फ़इज़ा अख़ज़हु अख़ज़ल क़ुरा, जैसे कि इन बस्ती वालों को अल्लाह ने पकड़ लिया। वही ज़ालिमतुन, वो बड़े जालिम थे। इन्ना ख़ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है, याद रखना। ये इबरत है। इन दो पारों के मुंतखब आयात के तफसीरी खुलासे को मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ इलाहुल आलमीन हम तमाम को कुरान से इबरत हासिल करके ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह कुरान और हदीस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।